Tu les mangeras ici avant de partir. 홀로 하녀로 살아가는 세라핀. 외로움에 시달리며 수입도 변변치 않은 생활이었지만 결코 꿋꿋함을 잃지 않았습니다. 주어진 소명을 다한다 생각했고 그걸로 만족했습니다. 어느 날 주인 집에 우대라는 남자가 새를 들었는데 Wann kommst du nach Paris zurück? Ist nicht wohl Art zu sagen, dass ich den Artikel über Picasso Ende 미술 dieser Woche fertig 평론가이자 그림 수집상이었습니다. 한적한 소도시의 정취가 그를 사로잡았죠. 가정부의 존재를 몰랐던 우대, Qui êtes-vous? 차를 한 잔 부탁하는 걸로 관계가 시작됐습니다. Monsieur. 가정부 생활로는 수입이 부족했던 세라핀. 온갖 날품을 팔아야 했는데 Détaché. Oui. 5, t'es sûr? 5 sous. 그래도 생활하기엔 충분치 않았죠. Finis ça, et après tu y vas. 거기엔 이유가 있었습니다. 집에 가는 길에 성당에 잠시 들렀던 그녀. 이번에는 화구점에 들렀는데 Quoi encore? Je suis pas la banque. 외상이 밀려 잔소리를 듣습니다. Il ferait mieux de t'acheter du charbon pour te chauffer l'hiver. 집이라고 사정은 다르지 않았는데 Tu me dois 2 mois de loyer, Séraphine! 비록 자신에게 숭고한 소명이 있다 해도 현실적인 어려움은 하루하루 옥죄어왔죠. 물감을 충분히 살 수 없었던 그녀. 어떻게든 재료를 주변에서 구해야만 했습니다. 그래도 그림을 그릴 때만은 모든 시름에서 벗어날 수 있었던 세라핀. 다음 날에도 아침부터 힘든 일과가 시작됐는데 침구를 정리하다 보니 스케치 하나가 눈에 띄었죠. 아마추어 화가라고 생각한 그녀. Je vais dans la campagne et là je touche les arbres. Je veux bien que ça passe. 나름 감상을 얘기하는데 우대는 뜬금없죠. 가정부 생활을 하기 전 세라핀은 오랫동안 기도원이를 도왔는데 그림의 소명을 느낀 후 그곳을 나왔죠. Je suis la maman. 가정부 생활도 오래 하다 보니 요령이 많이 늘었습니다. 눈치껏 일을 하면 부수입을 늘려나갈 수 있었죠. 하지만 세라핀 가끔씩 찾아오는 외로움만은 어쩔 수가 없었죠. Tout sauf à dépend. Est-ce pas Anatole qu'on dirait tout sauf 하루는 dépend? 소문을 듣고 세라핀에게 그림을 가져오라고 했는데 Oui, madame. Allez, file, retourne à ton ménage, tu as mieux à faire, il me semble. 신통찮아 보여 구석에 처박아 놓았죠. 그림이 언제 빛을 볼 수 있을지 인고의 세월이 흐릅니다. 우대가 유명한 평론가란 사실을 알아낸 지역 주민들. Nous serions très honorés qu'un critique et marchand d'art de votre envergure accepte de se joindre à nous. 조촐한 자리를 마련하고 초대했죠. Les gens n'ont plus le goût du beau. Ah, c'est vrai. Ah, non, mais vous avez vu le dernier salon des indépendants? 참석한 우대는 그 자리가 따분하기만 한데 우연히 Voilà. 그림 하나를 Alors, si 발견했습니다. vous ne venez pas manger votre dessert, Je peux savoir qui a peint ça? votre femme de ménage, enfin la nôtre. 참석한 사람들 모두 그림을 비웃었지만 Je vous l'achète. 전문가인 우대 눈엔 달라 보였죠. Je le prends tout de suite. 숨겨진 보석을 찾아내는데 남다른 재능을 가진 우대. 가벼운 흥분마저 느껴졌는데 보면 볼수록 묘한 매력에 빠져들어갔습니다. 다른 그림들도 한결같이 개성적이라 감명을 받은 우대. 세라핀의 그림을 모으기 시작합니다. 세라핀 숨통이 조금 트였습니다. 친구들을 일부러 불러 모은 우대. 세라핀 그림을 보여줬는데 한결같이 칭찬 일색이었습니다.
곧 파리에서 전시회를 가져도 될 거라고 다들 예상하는데 Qu'est-ce que vous faites? Je lave le parterre. Il a été aussi ému que moi. Je ne devrais pas se moquer. 세라핀은 믿질 않죠. Cherchez ma cire. D'abord je lave et puis je cire. Si je vous disais le nom. 가진 재능을 썩힐까봐 우대는 속이 타는데 Puis ardente à votre ouvrage, et vous trouverez Dieu dans vos casseroles. 세라핀은 성공에 조연한 듯 태어납니다. 결국 설득하러 집으로 찾아갔죠. Séraphine, je veux voir. 그림을 전부 보여달라고 하자 내일 가져가겠다는 대답이 나왔습니다. 그림에는 독특한 질감이 있었는데 Professeur, vous avez pris des cours? 천연 재료를 섞은 덕분이었죠. J'ai mes petits secrets. 성공할 거라 확신을 가진 우대. Je vais passer la serpillière, monsieur. 허드렛 일로 재능이 낭비되는 걸 더 두고 볼 순 없었죠. D'abord, on va essayer de placer quelques tableaux à Paris. 진지한 태도로 그림에 전념하도록 설득했습니다. 세라핀 마지못해 설득을 받아들였습니다. 그러나 일은 쉽게 풀리질 않았는데 독일과 프랑스 간 큰 전쟁이 일어났습니다. Bien les Allemands. 우대는 피난을 가야만 했죠. Quoi qu'il arrive, travailler. 하지만 세라핀에겐 당장 생계가 달린 문제라 걱정된 우대는 후원금을 전달하려 하는데 세라핀은 그 행동을 오해합니다. Pas de votre argent. Gardez ça pour mademoiselle Anne-Marie. Anne-Marie, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Des oreilles pour entendre. Le mari vous. 안나는 여동생일 뿐이라며 그녀의 오해를 풀어주는데 우대는 결국 피난길에 올랐고 전쟁통에 세라핀 혼자만이 남았는데 우대를 믿고 혼자 작업을 계속해 나갑니다. 아이러니하게도 전쟁은 그녀에게 많은 시간을 허용해 주었고 세라핀은 그림에 깊이 몰입해 들어갔습니다. 많은 사람들이 피난을 갔고 생활은 갈수록 어려워져 갔지만 반대로 그녀의 예술로는 세차게 불타오르기 시작했습니다. 전쟁이 끝나고 9년이 흐른 지금 우대는 여전히 수집상의를 계속하고 있었는데 격변 속에서 살아남긴 했지만 모든 미술품들을 뺏기고 다시 일어서야만 했고 이제 막자리가 잡혔습니다. À bientôt. Merci, monsieur. 전시회 일로 파리로 가던 우대, 예전 세라핀과 추억이 있던 샹리스를 통과하는데 그냥 지나치고 맙니다. Des boulots moins fatigants. T'es plus en âge, ma pauvre. 세라핀은 살아남기 위해 다시 허드렛 일을 해야만 했죠. Voilà. Autant que ça taille à toi. Hein? 세라핀 나이가 들었고 생활은 예전보다 더 어려워졌습니다. 그래도 그림만은 손을 놓지 않았는데 Je l'ai faite cet après-midi. Elle est tiède. T'as dormi au moins cette nuit. 각별히 챙겨주는 이웃 Regarde, pour 덕분이었죠. demain, j'ai déjà mangé pour aujourd'hui. Laisse-moi mes nouches. J'ai l'affaire. 아무리 생활이 어려워도 세라핀 아직 소명을 잊지 않았습니다. 신문을 보고 있던 안나, 우연히 쌍리스 소식을 접했는데 시청에서 전시회가 열린다는 뉴스였죠. 우대, 뒤늦게 세라핀 생각이 났지만 이미 죽은 걸로 예상했습니다. 그래도 확인을 하고 싶었죠. 시청을 찾아가 지역 화가들의 그림들을 이리저리 살펴보던 우대. 적의 점령지에서 여자 혼자 전쟁에서 살아남았다는 게 믿기질 않았죠. 그러나 살아있었습니다. Vous avez fait de grands progrès. 마치 초연한 대가의 그림 같아 보였죠. Monsieur se moque. 거의 외출도삼간 채 그림만 그렸던 세라핀. 감명받은 우대는 그녀를 집으로 초대합니다. Séraphine est notre douanier Rousseau.
Cette excellente personne. Echte Künstlerin geworden. 이제 전시회를 서두를 생각인 우대. 찾아온 세라핀에게 두둑한 후원금을 전달합니다. Tous les mois. 세라핀에게 성공의 길이 마침내 열렸습니다. 어려운 시절은 이제 저만치 물러가곤 하자. 세라핀 우선 아뜰리에를 갖고 싶었죠. Va me chercher les clés. 새들어 살던 건물 한 층 전부를 빌려 작업실로 쓰겠다고 했습니다. 가재 도구도 전부 좋은 걸로 바꿨습니다. Ah oui, oui. 그래도 자신의 소명만큼은 잊질 않았는데 세라핀에게 바야흐로 새 시대가 열렸습니다. 화구들도 이젠 우대가 보내준 최고급 제품들로 모두 교체됐습니다. 열심히 그릴 일만 남았는데 갈수록 실력이 일취월장했습니다. Énormément. Encore plus comme celui-là. Et je vous expose à Paris. 바라던 바죠. C'est beau, Séraphine. C'est beau. 생활이 안정되자 세라핀 대작들을 연이어 완성해냈고 한층 진화한 개성들이 캔버스를 가득 메웠습니다. Ça m'explique pas cet Antoine au-dessus de ma tête. Tu peins bien avec un pinceau? 그림 속 꽃과 이파리들은 마치 살아있는 듯 활기차 보였고 지난날의 고통과 갓난 신고가 화려한 꽃들로 다시 태어났습니다. 그녀 말처럼 천사가 인도하는 듯했죠. Elle date de 1870. 그즈음 세라핀에게 낭비벽이 생기기 Et faites 시작했는데 aussi quelque chose pour mon ami. 고된 작업에 대한 반동으로 돈을 물쓰듯 했습니다. Cette rue neuve à Chantilly. 그 와중에도 소명에 대한 책임감으로 밤낮 없이 작업을 했죠. 우대 몰라보게 달라진 세라핀을 걱정하지 않을 수 없었는데 Cela m'a été dicté, Monsieur Willem. 재정 문제부터 불거졌죠. 때는 미국 대공황 시기라 유럽 사정도 극히 좋지 않을 때였는데 세라핀은 비싼 집을 Que le notaire 구매했죠. me réclame pour arrêter la vente. Le marché va mal. 어쩔 수 없이 세라핀에게 자제해 줄 것을 Mon 부탁했는데 exposition, elle va avoir lieu, mon exposition. 화려한 생활에 중독된 세라핀. 은근히 우대를 원망합니다. 그래도 그림에 대한 열정만은 예전 그대로였는데 워낙 심취해 그림을 그린 탓에 자고 일어나 보면 그림이 완성돼 있었고 분명 자신이 그림이었지만 기억이 없었죠. 그림들이 쌓여가자 우대에게 전시회를 재촉하는데 Tous les anges sont en route. Et il n'y a pas que. 기력이 고갈됐는지 알아들을 수 없는 말을 합니다. C'est parce que je dépense trop. Dites-le, Monsieur Willem. 정상이 아닌 걸로 Laissez-moi, 보였죠. parce que de toute façon, moi, on va venir me chercher et je serai sauvée, moi. Séraphine, c'est moi, ouvre. 문을 걸어 잠그고 두문불출하는 세라핀. 아무도 만나지 않은 채 작업에만 열중해 갔습니다. 그러던 어느 날 마침내 문제가 생겼는데 집에서 가져나온 값비싼 그릇들을 아무에게나 나눠주기 시작합니다. Faut prévenir les gendarmes, vite. 동네 주민들은 그녀가 실성한 걸로 판단을 했고 걱정된 나머지 경찰을 불렀습니다. 가족이라곤 아무도 없던 세라핀은 정신병원으로 옮겨가게 됩니다. 하지만 그곳에서도 곧 문제가 생겼고 세라핀은 감금 상태가 됩니다. 찾아온 우대는 풀어줄 것을 간청하지만 안타깝게도 세라핀은 그를 알아보지도 못합니다. 그로부터 많은 세월이 흐른 후 다시 우대는 세라핀을 찾았고 그녀의 그림들이 큰 인기를 끈다는 걸 알리려 하지만 의사는 소용없을 거라며 대신 더 나은 환경을 제공하라고 권합니다. Je l'apprends. 세라핀은 곧 특실로 옮겨졌는데 그곳은 약간의 자유가 허용된 곳이었습니다. 나무 그늘 아래에 앉아 시원한 바람을 맞으며 세라핀 만족한 듯 보였습니다.